नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। भगवती जगतपालिनी अन्नदात्री समस्त जीव जगत मानकर क्षुधा निवारण कारिणी से महालक्ष्मींकर अभय पदारविंदे विनम्र प्रणामटे ढाली स्वागत करुछि समस्त श्रोता बंधु मानंकु। एक सुंदर अध्याय को आमे जिबा। अध्यायर नाम रखिबा हेरा पंचमी। ए हेरा पंचमी कथाटी बा एई उत्सवटी पालन हुए ए रथ जगन्नाथ महाप्रभुंकर ए गुंडीचा जात ठारू बाहुड़ा जात मध्यरे आ व्रतर नाम हेरा पंचमी। शुणिले लगे बोधे पंचमी तिथि रे यह पालित होथिबा दृष्टि यह हेरा पंचमी बोली कहा जाइछि। लक्ष्मींकर गोटी अन्य नाम अछि हेरा बोली, तेणु पंचमी को बोधे जोड़ी दिया जाइछि, किंतु बंधु ता नुहे। यह पंचमी तिथि रे पालन हुए नाही। यह श्रीमंदिर छाड़बार प्रभुंकर 5 दिन रे पालित हुए। प्रभु द्वितीय रे छाड़ती 5 दिन को नहीं केबे षष्ठी युक्त सप्तमी थाए, केबे सप्तमी युक्त अष्टमी थाए, बा केबे खाली सप्तमी तिथि मध्य थाए। तेणु ए व्रत केबे हेले पंचमी तिथि रे पालित हुए नाही। कहीं द्वितीय दिन प्रभु जानती आ 2 दिन पर पड़ जाए पंचमी तिथि, किंतु यह 5 दिन पालन हुए। 4 दिन गला परे एभली कहीं हुए। ये व्रतर मूल रहस्य जदि आम खोजा, ये चिराचरित प्रथा नुहे बंधु। यह सर्वप्राचीन बा पौराणिक निर्यास या नुहे। समय समय अनुसारे राजा महाराजा मानक पई हेउ, भक्तजन मानक पई हेउ, प्रभु जो जगन्नाथंकर संस्कृति बा परंपरा नीति रे किछि किछि परिवर्तनशीलता देखा मिली। ए मध्य एभली एक व्यवस्था प्रभुंकर व्यवस्था को जो आम गोटे मानवीय ढंग नहींचे। प्रभु मानवीय लीला करने प्रतिष्ठित यह सत्य, किंतु आम साधारण मानवीय चिंताधारा भी ताधरे किसी पर्यवेसित कर मानवा पड़ो। ये बहुत कथा रही, खाली यहीटा नुहे, ये बहुत कथा रही। साधारण भाव में बुझा गले जिते जगन्नाथ ज्वरु प्रपीड़ित होती, प्रकंपित होती, ए खबर जाई पहुंची से राजा इंद्रदमन पाखरे जहाँ किसी स्कंद पुराण मत रही प्रमाण रही। तेणु ये गुंडीचा राणी आउ राजा इंद्रदमन पितामाता भाव में प्रभुंकर सम्मान पाई। तेणु सी दूत पठे आमंत्रण कले जीवाई घर को। प्रभु एठी अछंती रत्न सिंहासन कर्म वेदी कर्मस्थान। तेणु कर्मस्थान विश्राम नेवाई गृह को व्यवस्था खबर आसला। तेणु जो असुस्थ थे प्रभु, असुस्थ अवस्था तो स्थान परित्याग कर हुए ना। तेणु प्रभु सुस्थ हेले। आउ प्रतिपदा दिन अमावास्या दिन पूर्ण सुस्थता हो चक्षु नेत्र प्रदान पाइले, नूतन भाव रंगायित हेले। आ प्रतिपदा दिन आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा दिन निज कर्मस्थान रे बसी प्रभु दर्शन देले समस्त भक्तजन मानक, प्रजाजन मानक, विश्ववासी। आमे कहले नव यौवन। ये प्रभुंकर शरीर में यौवनता प्रकाश पाइला ना। कहीं कहगला ना, जो महास्नान द्वारा जो रंग गुड़िक सब धोई जाइथिला, प्रभु खाद्य ग्रहण नकरी असुस्थतार जो दुर्बल शरीर धारण करथिले, आ प्रतिपदा दिन संपूर्ण सुस्थ आरोग्य लाभ करने दृष्टि तांकर शारीरिक परिवर्तन आसिला, जहाँकि सौंदर्य दिशिला। एवं धोई जाइथिबा रंग को रूपकार माने एक सुंदर रूप देले। सही रूप किंतु नव रूप भली रूपायित हेले प्रभु, नूतन रंग लगिला। तेणु प्रभुंकर शरीर बा रूपकांति निश्चित सौंदर्यमय हेबा स्वाभाविक। यह आमे कहले नव यौवन बेश बोली कहले। जहाँ भी हो, तापर द्वितीय दिन प्रभु खिचुड़ी भोग परे
ଆଉ ପ୍ରସାଦକୁ ପ୍ରଭୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଧରି ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ଏତେ ସମୁଦ୍ର ରହି ଭିଡ଼ ହେଉନଥିଲା କି ସେଥିପାଇଁ ବାଧା ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାଳିନୀ ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପଟରେ ରଥ, ସେପଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରଥ, ଡଙ୍ଗାରେ ନଦୀ ପାର, ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଏସବୁ କଥା ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଖାଇସାରିଲା ପରେ 10ଟା ବେଳେ ବାହାରି, 1 ପ୍ରହର ପରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର 1 ପ୍ରହର ପରେ ପ୍ରଭୁ ବାହାରି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ବାହାରିଗଲା ପରେ ସେଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ, ପୂର୍ବ ପ୍ରାଚୀନ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏ ଲୋକାରଣ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଶିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି କେତେବେଳେ ଅଧା ବାଟରେ, କେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦୁଆରେ, କେତେବେଳେ ବଳଗଣ୍ଡି ପାଖରେ, ଏମିତି ଭାବରେ କେତେବେଳେ ଭକ୍ତର ଆକୁଳରେ ପ୍ରଭୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏ ମଧ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। ବଳରାମ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶାଲବେଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଅଛି ତାହା ଯେ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠା ମଣ୍ଡନ କରିଛି, ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅଟକନ୍ତି, ତାହା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସେ ନାହିଁ, ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରେ କଥା। ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଏ ମଧ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ତ ଯାହା ହେଉ, 4 ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ବିତେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ 4 ଦିନ ବୁଲି ଆସିବି। 4 ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାର ହେଇଗଲେ ଏଠି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି। ଏ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ଏଇ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ, 5 ଦିନିଆ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି, ନିଜ ବାପ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପ୍ୟାୟିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ଆଉ ଏପଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, କର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଭାବନା ନେଇ ମାଙ୍କର ସଂସ୍କାର, ଶାଳୀନତା ଏତେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାତ୍ର ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର ଗଲା ପରେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର ଗଲେ ସେ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ତାଟିକଟା ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଧିବାସୀ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଛି ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୁପ୍ତରେ ଆଜି ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ମା ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ସିଂହାସନରେ ବସନ୍ତି ସେଇଭଳି ତ ଡାହାଣ ପଟରେ ବସିଥିବେ ବଡ଼ ଭାଇ, ଆଉ ମଝିରେ ତ ବସିଥିବ ସେ ଚେପା ନା କି ନଣନ୍ଦ। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ସାମ୍ନା ପଟରୁ ଗଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ତେଣୁ ବାଁ ପଟକୁ ମା ନିଜେ ଯାଇଛନ୍ତି। ବାଁ ପଟ କାନ୍ଥ ସେପଟେ ଥାଇ ମାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିର ଜ୍ୟୋତିରେ ଏ କାନ୍ଥର ଗୋଟେ ରନ୍ଧ୍ର ହୋଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର, ଜଷ୍ଟ ଛୋଟିଆ କଣାଟେ, ସେଇ ବାଟେ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି ମା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ, ସେ ତ ଅପଲକ ନୟନ, ଚାହିଁଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ତେଣୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ପରେ କଥୋପକଥନ ହେଇଛି। ଆଉ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଖିର ଇଙ୍ଗିତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସିବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଠି ପ୍ରଭୁ ଆଉ 4 ଦିନ ଯାଉ, ଏଠି ମା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବାପା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ପ୍ରିୟଜନମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ଜାଗା, ଆଉ ଜନ୍ମ ଜାଗାର ମୋହ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଉ 4 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି, ତମେ ଅପେକ୍ଷା କର, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ତେଣୁ ଆଜି ବିଦା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀର ଶାଳୀନତା ଏତେ, ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିନାହାନ୍ତି କି ଏଭଳି କଥୋପକଥନ ହେଇନାହାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଭଉଣୀ ଜାଣିବ କି ଦେଢ଼ଶୁର ଜାଣିବେ, ନଣନ୍ଦ ଜାଣିବେ କିମ୍ବା ଦେଢ଼ଶୁର ଜାଣିବେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଟିକୁ ରାଗରେ, ଅଭିମାନରେ, ଏହା ଉଦ୍ଧତାମି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ଏହା ରାଗ ବା ଅଭିମାନରେ କିଛି ଅଂଶ, ସାମାନ୍ୟ ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସକାଳେ ଦୂତମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଖବର ଦେବେ, ଯେଉଁମାନେ ରଥର ରକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖବର ଦେବେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜାଣିଯିବେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରାଗଟାକୁ ସୁଝେଇ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ରାଗ ସୁଝେଇବାର ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏ ସମସ୍ତ ନାରୀ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସଂସ୍କାର ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାଗ ଏଭଳି ଭାବରେ ରହିବା ଦରକାର ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରେ ଆସିବା ଅନୁଚିତ। ଆଜି ତାହା ହିଁ ହେଇଛି। ସକାଳ ପାଇବାରୁ ଯେଉଁମାନେ ରଥ ରଖିଥିଲେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରଥ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଦିଆଗଲା। ଏ କଥା ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ସମୟକାଳୀନ ଭିତରେ ନା, ପ୍ରଥମରେ ଗୋଟିଏ ରଥ ଥିଲା ବୋଲି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ବ୍ରତ ସେଥିରେ ନଥିଲା,
କାହିଁକିନା ଆଜି କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଭାଙ୍ଗିବାର ପ୍ରଥା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ନା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ କଥାକୁ ଯଦି ଆପଣ ତର୍ଜମା କରିବେ ସମୟକାଳୀନ ଭିତରେ ବହୁତ କଥା ମିଶିଛି। କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ଏକ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ପାଇଁ ଏବଂ ମହୋତ୍ସବ ଭିତ୍ତିକ ପାଇଁ ଏସବୁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛେ, ପ୍ରବେଶ କରିଛେ। ଆଉ ଯାହା ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ ସମାଜ ପାଇଁ ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଏକ ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ କଥା ଯାଇ ଡାକିବା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ପଳେଇ ଆସି ଅଭିମାନରେ ମା ଆଜି ମନ୍ଦିରସ୍ଥ ହେଇ ପୁନରପି ନିଜ ଅଭିମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଆଜିର ଦିନରେ ଆଜି ଆମେ ପାଳୁଛେ କିଛି ସେବକମାନେ ସେଇଭଳି ରାତ୍ର ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର ପରେ ଏକ ମଶାଲ ଜାଳନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ଲାଇନ୍ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ସେଠୁ ମଶାଲ ଜାଳନ୍ତି ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ବିମାନରେ ବସାନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାକୁ ବିମାନରେ ବସାନ୍ତି ଆଉ ଏମାନେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ସେମିତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ମାଆଙ୍କୁ କିଛି ସଂରକ୍ଷଣ ରଖାଯାଏ। ଆଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସେବାକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଆଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ ଯଥାସମ୍ଭବ କରାଯାଏ। କରାଲା ପରେ ସେ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ନେଇକି ମାଆକୁ ଥୋଇଥାନ୍ତି। ଯାହା ବିଧି ରହିଛି ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ ହୁଏ ତାହା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ଆମେ କେବଳ ନେଇ ଥୋଇବା ଏବଂ ଆଣିବା। ଏ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ଆମେ ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତି, ଆଣିକି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ପାଖରେ ଥୁଅନ୍ତି ବିମାନକୁ। ଆଉ ଏଇଠି ସେବାକାରୀମାନେ ରଥ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସି ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଏକ ପର୍ବକୁ ନେଇ, ଏଇଭଳି ଏକ ଉତ୍ସବକୁ ନେଇ ଆମେ ପାଳୁଛେ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବେ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଏକ ଆମର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନ ବୁଝି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ପଞ୍ଚମୀରେ ପଡ଼ିବ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 5 ଦିନରେ ମା ଯିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟାରେ ରଥଯାତ୍ରା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟାଠୁ ପଞ୍ଚମୀ ଆପଣମାନେ 3 ଦିନ, କିନ୍ତୁ ମା ଯାଆନ୍ତି 5 ଦିନରେ। ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଷଷ୍ଠୀ ସପ୍ତମୀ ବା ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ବା ଖାଲି ସପ୍ତମୀ ତିଥି ହେଇପାରେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏହା ପାଳିତ ହେଇ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ପର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କଥା ହେବା ଏ ବିପତ୍ତାରିଣୀ ବ୍ରତ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ନା କେଉଁ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଏ ବିପତ୍ତାରିଣୀ ବ୍ରତ ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଏହା କାହିଁକି ରଥଠାରୁ ବାହୁଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ପାଳିତ ହୁଏ? ଆମେ ଉତ୍କଳୀୟମାନେ ଏହାକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ ବେଙ୍ଗଲୀମାନେ ଏହାକୁ ଶନିବାର ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏ ଦୁଇଟା ବାରର ମହତ୍ଵ କ'ଣ? ଏସବୁକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ସେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଭୟ ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମଟେ ଢାଳି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଉତ୍ସବରେ ମାଆଙ୍କର ସେହି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଏ ପର୍ବକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।